আমাদের মাঝে প্রার্থনা করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বিভু সাহা দাদা। তিনি একজন যাজক কর্মী, মোথাবাড়ি, মালদা থেকে। আমি শ্রদ্ধেয় দাদাকে আহ্বান জানাই বিনতি প্রার্থনা শুরু করার জন্য। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो घर मत फिरे नित चारो खानी, जनी जोगी मिल रहे सब मन की हानि। भाग मेरे आदि का मिल सभी गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। जासे ऊंचा देश है आह अधर ठिकानी, बिना शांत पावे नहीं श्रुत साविद निशानी। राधा स्वामी नाम की महिम सुनाई, निरायन राग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सारस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई। तरप उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गए मन थिर पाई। सुरत चढ़े आकाश में हरे साविद विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। हे वासा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनाओ कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार्य वर खाकर हर अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकरु करु गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार्य वर खाकर अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकरु करु गावत रहूं नित राधा स्वामी। सुकरु करु गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कार सविनय करु पुकार, साधु संग महि अमित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ मन मनवार चरण पार, कैम खले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरनधनी, नीत करो तम सेवा अचल भक्ति नहीं दे प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहात मान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हर मैं,
प्रभु राखो मेरी लाज सुंदरी तुम्हें पड़ा राधा स्वामी गुरु श्याम राधा ने और नरुसुरा अब करो दया पर दर्श सुंदरी विलम्ब क्यों दया करो मेरी साइया हे प्रेम कृपा दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोड़े सब पार दया करो मेरे साइया हे प्रेम कृपा दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोड़े सब पार बार बार कर जोर कर सविनय करू पुकार साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार साधु संग महि देवनित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन गजाननं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिग्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकां चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन दर्शनराजं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरुराधीनं तत्नागुरुराधीनं नमो तत्करुणाकरन्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ वन्दे श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुराजना विश्वगुरु परमदैवताम् गुरुपराधनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं वेदज्ञानमूर्तिं नन्दादिकारणं सविशारदं स्वादिवशम् एकं नित्यं निरोधं सर्वादिसंसिद्धां भवातीतां त्रिगुणरहितां सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় গুরু জয় গুরু দাদা। আমাদের সৎসঙ্গের শুরুতেই বিনতি প্রার্থনা করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বিভু সাহা দাদা ও তার পরিবার মোথাবাড়ি মালদা থেকে। এরপরে আমরা বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় ও বিশ্ব শান্তি কামনায় 3 মিনিট সমবেত ভাবে নাম জপ করব। নামের সময় হলো জয় গুরু। আর কি লিখেছে?
বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় ও বিশ্ব শান্তি কামনায় সমবেত ভাবে নাম জপ করলাম। প্রথমেই সৎসঙ্গের শুরুতে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে বিরতি প্রার্থনা করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বিভু শাহ দাদা ও তার পরিবার। পরম পিতার রাঙা রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের সুস্থ সুন্দর নিরোগ ইষ্ট প্রাণোচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এরপরে আমরা এগিয়ে যাব পরম দয়ালের বিভিন্ন অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ শুরু হবে। প্রথমেই অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী হেমন্ত পোদ্দার মহাশয়, শোভানগর, মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল চরণে জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে জানাই যথাযোগ্য স্থানের প্রণাম ও আনন্দিত জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত বাণী সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ করছি, পৃষ্ঠা নম্বর 13। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত জ্ঞান দান হতেও বঞ্চিত হয়। তুমি লাখো গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ের ভাবের স্ফূর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো, কপট নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হোক কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক, বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি? কপট হয়ও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকে ঠকিও না। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী হেমন্ত পোদ্দার মহাশয়, শোভানগর, মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে পরবর্তী গ্রন্থ দ্য মেসেজ থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী তনুশ্রী পালমা, হালিশহর, উত্তর 24 পরগনা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়ালের জয় গুরু। মেসেজ গ্রন্থ থেকে পাঠ। Fickle mind and oscillating temperament are generally the offspring of frazzle love. Volume 6. জয় গুরু। জয় গুরু। দ্য মেসেজ গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী তনুশ্রী পালমা, হালিশহর থেকে। এরপরে পরবর্তী গ্রন্থ নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রুমা দাসমা, মথুরাপুর, মালদা থেকে। জয় গুরু। রুমা দাসমা জয় গুরু। আছেন? জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু জানাই। জয় গুরু। সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থের বাণী পাঠ। স্বামীর বিপদ গমনে, তোমার স্বামী যদি বিপদগামী হইয়া থাকেন, তাহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, বা রূঢ় ভাষা বা ব্যবহারে কিংবা অযত্নে তাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিও না, বরং অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করো বাস্তবিকভাবে তিনি কি চান, আর কিসের অভাবে বা আসক্তিতে তিনি এমনতর পথ অবলম্বন করিলেন। আবিষ্কার করো, সম্ভব হইলে প্রাণপণ করিয়া তাহার নিরাকরণে যত্নবতী হও। আর এমনতর আদর যত্ন, সেবা, যুক্তি ও আলোচনা করো যাহা তাহার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া এমনতর ভাবে উদ্ভূত করে, যাহাতে তিনি এরকম অজ্ঞাত সারে তোমাতে মুগ্ধ হইয়া বিপথের প্রয়োজন হইতে অপসারিত হন। বাণী সংখ্যা 130। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।
জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। খুব জয় গুরু। সুন্দরভাবে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রুমা দাস মা পথের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন। এরপরে পরবর্তী গ্রন্থ চলার সাথী থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রণব কুমার দা মহাশয়, পুরাতন মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আমি অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আনন্দ জয়গুরু জানিয়ে চলার সাথী গ্রন্থ হতে পাঠ করছি। স্বাস্থ্য, মন ও পারিপার্শ্বিক। স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, মনও তেমন স্বাস্থ্যকে বশে আনতে পারে। তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্যও অনেকাংশে তাহার অনুসরণ করিবে। আর এই স্বাস্থ্য লাভ করতে গেলেই নজর রাখিতে হইবে তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ও মনকে যত বিগড়াইয়া দিতে পারে, এমনতর আর কমই আছে। নজর রাখিও। বাণী সংখ্যা 237, পৃষ্ঠা সংখ্যা 110। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রণব কুমার দা মহাশয়, পুরাতন মালদা থেকে। এরপরে পরবর্তী গ্রন্থ পথের কড়ি থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধায়া শ্রীমতী মৌসুমী মণ্ডল মা, মথুরাপুর মালদা থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। আমি পথের কুড়ি থেকে একটি বাণী পাঠ করতে পৃষ্ঠা সংখ্যা 33। তা করতে বা করতে গেলে একজন তার উদ্দেশ্য বা নিয়মকে অবদলিত করতে হয় ও সমর্থন করা যায় না। তা তোমার আপাত পরিপুষ্টির পক্ষে যাই হোক বা যেমনই হোক না কেন, তা কিছুতেই করতে দেও না। তাতে তোমার জীবন ও দিব্যি কোন দিক দিয়ে যে কেমন ভাবে ছিন্নপ্রাণ হয়ে উঠবে তার হিসাবও করে উঠতে পারবে না। বুঝে চলো। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মৌসুমী মণ্ডল মা, মথুরাপুর থেকে। এরপরে পরবর্তী গ্রন্থ বিবাহ বিধায়না থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বমিত্র দাদা, বলরামপুর মালদা থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যায়। জয়। পরম দয়াল, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বিবাহ বিধায়না গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ করছি। মানে যদি সমৃদ্ধ হতে চাও তবে সদৃশ্য ঘরে বিয়ে করো। বিবাহ ভিন্ন গোত্রে পূর্বপুরুষের সমস্ত খতিয়ান জেনে শুনে তার সঙ্গতি করে। বাণী সংখ্যা 7। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে বিবাহ বিধায়না গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বমিত্র দাদা, মালদা থেকে। এরপরে অনুশ্রুতি গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই সুশ্রী চন্দনা রাজবংশী মা, আদিনা, মালদা থেকে। জয় গুরু মা। আপনি আছেন? সম্ভবত উপস্থিত হতে পারেননি, তাই দাদা মায়েদের কাছে অনুরোধ, অনুশ্রুতি থেকে আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন পাঠ করে দিলে খুব ভালো হয়। দাদা মায়েদের মধ্যে থেকে অনুশ্রুতি গ্রন্থটি থাকলে কেউ পাঠ করলে খুব ভালো হয়। আমি পাঠ করে দেব। হ্যাঁ, পাঠ করুন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। অনুশ্রুতি, পরম দয়ালের অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ, প্রথম খণ্ড, লোকচরিত্র অধ্যায়। তোমায় সুখী করবই আমি, কেন তা কি পারবো না? দ্বন্দ্ব আকুল এমনি কথার অন্তরালে আছেই না। বাণী সংখ্যা 42। জয় গুরু। জয় গুরু মা। খুব সুন্দরভাবে অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধায়া শ্রীমতী তনুশ্রী পালমা,
হালি শহর থেকে। এরপরে সর্বশেষ গ্রন্থ স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানাই সভাপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় শ্রী কিষানলাল রজক মহাশয়, পুরাতন মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। যে খাদ্য তোমার অন্তঃপ্রকৃতি সৃষ্ট সুন্দর সঙ্গতিশীল তাৎপর্যে পরিচালিত হয়, ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে না, বরং শরীর বৃত্তিকে সৃষ্ট সুঠাম সমাবর্তনে সমর্থিত করে তোলে, সেই খাদ্যই তোমার পক্ষে সমীচীন খাদ্য। ব্যতিক্রম বা অবৈধ উত্তেজনা যাতে নিয়ে আসে, তা কিন্তু তোমার সত্তার পক্ষে ক্ষতিপ্রসূ, অস্তিত্বকে তা ক্ষীয়মান করে তোলে। বিহিত বিবেচনায় তোমার খাদ্যকে ওই তেমনতরই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করো। শুধুমাত্র লোভ লালসা উদ্দীপ্ত হয়ে খাদ্য নির্ধারণ করতে যেও না। সৃষ্ট স্বস্তি সঙ্গতি হচ্ছে তোমার খাদ্য নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য। স্মরণ রেখো, ভুলে যেও না তুমি করো আর তেমনি ভাবেই চলো। নজর রেখো সবসময় তোমার সত্তার সঙ্গে খাদ্যের যে অসম্মিলন না হয় বা অত্যাচারও না হয়, অশুভ উদ্দীপনা সৃষ্টিও না করে। বুঝলে তো? বাণী সংখ্যা 82, পৃষ্ঠা সংখ্যা 55-56। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী কিষানলাল রজক মহাশয়, সভাপতি ঋত্বিক, পুরাতন মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ সৎসঙ্গের প্রথম পর্যায়ের বিনতি প্রার্থনা, নাম ধ্যান, তারপরে বিভিন্ন অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ করলাম। যে সমস্ত দাদা ও মায়েরা পরম দয়ালের বিভিন্ন অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ করলেন, পরম পিতার রাঙারাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ সুন্দর নিরোগ ইষ্ট প্রাণোচ্ছল জীবন আমি পরম পিতার রাঙারাতুল চরণে প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে এইভাবেই জুড়ে থাকবেন। জয় গুরু। এরপরে আমরা এগিয়ে যাব সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী সঙ্গীতটি পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাই সুশ্রী দেবশ্রী কর্মকর্মা, কালিয়াচক, মালদা থেকে। সুশ্রী দেবশ্রী কর্মকর্মা। জয় গুরু। জয় গুরু। আগে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। অনলাইন উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দ জয়গুরু জানিয়ে শ্রী ঠাকুরের চরণে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত করছি। যেদিন আলো শুয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের স্মৃতি সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের স্মৃতি সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা।
শান্তি পেতে শোনাই ধ্বংসে বাবন আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে নিমিষে নয় হবে সমাশা তলে যাবে প্রলয়ের সংকেত বেজেছে শান্তি পেতে শোনাই ধ্বংসে বাবন আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে নিমিষে নয় হবে সমাশা তলে যাবে প্রলয়ের সংকেত বেজেছে এরা তো এখনই ধরো কে পুড়ে লেগে পড়ো আরো তো এখনই ধরো কে পুড়ে লেগে পড়ো সাত মন্ত্রে দাও দেখা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা যদি মানুষ হয়ে থাকো মানুষকে ভালোবাসো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও জগতের কল্যাণে শ্রীর স্মৃতি সৎ মন্ত্রে দাও দেখা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা জয়জন জয়জন শাস্তায়নে সদাচার রচনারে মন্ত্রণে সতনাম জপবার ভার যজন যজন হরিষ্ঠভৃতি শাস্তায়নে সদাচার রচনারে মন্ত্রণে সতনাম জপবার ভার শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের হবে অতীতে করলে কাজ কাজেতে পড়বে বাজ তখন সময় নাই হবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের হবে অতীতে করলে কাজ কাজেতে পড়বে বাজ তখন সময় নাই হবে জনম সফল করো ইষ্টের পথ ধরো জনম সফল করো ইষ্টের পথ ধরো সৎ মন্ত্রে দাও দেখা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা যদি মানুষ থাকো মানুষকে ভালোবাসো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও জগতের কল্যাণে শ্রীর স্মৃতি সৎ মন্ত্রে দাও দেখা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব হয়েছে মা। খুব সুন্দর মিষ্টি মধুর কণ্ঠে আপনি একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমরা প্রত্যেকেই আনন্দ পেলাম। খুব সুন্দর হয়েছে সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন সুশ্রী দেবশ্রী কর্মকর্মা, কালিয়াচক, মালদা থেকে। আপনি এইভাবেই সঙ্গীত পরিবেশন করে যান এবং পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা করি আরো থেকে আরোতর হয়ে উঠুন। পরম পিতার রাঙারাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি প্রত্যেককে সুস্থ, সুন্দর, নীরব, মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে আমরা একটি ছড়ার গান শুনে নিব। ছড়ার গানটি
পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী সুকেশ সাহা মহাশয়, বসিরহাট, উত্তর 24 পরগনা থেকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। কথা শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় খুব গুরু। সুন্দর শোনা যাচ্ছে এবং দেখাও যাচ্ছে, ভীষণ ভালো। আচ্ছা, জয়। জয় গুরু। আমি সর্বপ্রথমে আমার পরম দয়ালের চরণে আমার প্রণাম, বড় মায়ের চরণে প্রণাম, পূজ্যবাদ বদ্দার চরণে প্রণাম, আচার্যদেব দাদার চরণে প্রণাম, ঠাকুর বাড়ির প্রতি প্রত্যেকের চরণে প্রণাম, উপস্থিত সকল মা, দাদা, ভাই বোন সকলের চরণে আমার প্রণাম ও জয়গুরু জানিয়ে আমি পরম দয়ালের কতিপয় ছড়ার গান থেকে একটি গান করার চেষ্টা করছি। বিষয় ধর্ম। জয়গুরু। ঈশ্বরে ধর্ম এক, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষ তারি বার্তাবাহী, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষ তারি বার্তাবাহী, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, বুদ্ধ ঈশাই চৈতন্য রসুল ধারে আবির্ভূত হন একই, ওরা তাও জানিস নে। ওদের চলাই, ওদের বলাই, ওদের করাই কবু ভেদ নাহি, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, বাঁচা বাড়ার মর্ম যাহা, ধর্ম বলে তাই জানিস, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে, নিছক মনে এই জানিস, বিং এন্ড বিকামিং। বাঁচা বাড়ার মর্ম যাহা, ধর্ম বলে তাই জানিস, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে, নিছক মনে এই জানিস, পরম পিতা সবার পিতা, দিন দুনিয়ার বাদশাহী, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মতেরই একই কথা, সদ্গুরু ধরে সাধনা করো, করোনা কবু এর অন্যথা। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মতেরই একই কথা, সদ্গুরু ধরে সাধনা করো, করোনা কবু এর অন্যথা। এরই ব্যত্যয় ওঠে জেলে বিভেদ আড়াল দিগদাহী, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। I am the way, I am the truth, I am the life, none can come to the Father but through me. ওদের চলাই, ওদের বলাই, ওদের করাই কবু ভেদ নাহি, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ওদের চলাই, ওদের বলাই, ওদের করাই কবু ভেদ নাহি, যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, ভাষা বেধে প্রভেদ যেমন জলপানিয়ার আটারে, তেমনি প্রভেদ ঠিকই জানিস,
অবতার প্রফেট পৈগম্বরী, ভাষা ভেদে প্রভেদ যেমন জলপানিয়ার টারে, তেমনি প্রভেদ ঠিকই জানিস অবতার প্রফেট পৈগম্বরী। যিনি বেদে ঈশ্বর, বাইবেলেও গড় তিনি, কোরআনেও তিনি আল এলাহি, আল এলাহি, আল এলাহি, আল এলাহি, আল এলাহি। যত মত মূলে একই পথ, সাধনার পথ কবু দুই নাহি, ঈশ্বর এক ধর্ম এক। You are for the Lord and so for others. You are for the Lord and so for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. God is one, dharma is one, and prophet are the same. God is one, dharma is one, God is one, dharma is one, God is one, dharma is one, God is one, dharma is one. জয় গুরু। অসাধারণ হয়েছে, অপূর্ব দাদা, সত্যি খুব জয় সুন্দর। গুরু বিজন বাবু। শঙ্খ ভাই তুমি মিউট করে রাখবে। আমরা ভীষণ সুন্দর একটি ছড়ার গান শুনে নিলাম, ধর্মের উপরে খুব সুন্দরভাবে ছড়ার গানটি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী উত্তর 24 পরগনা থেকে দাদা যেন ছড়ার গান কীর্তন পরিবেশন করেন এবং তার সুস্থ সুন্দর নীরব মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় জয় গুরু। দাদা আমি তো বলেছিলাম একটু লেফট হচ্ছে, কিন্তু দাদা কিছু মনে করবেন না, আগে আমার একটু জয় হ্যাঁ ঠিক আছে। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে আমরা সঙ্গীতে ফিরে যাব। পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী অর্পিতা সাহামা, মোথাবাড়ি, মালদা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা, পরম সুন্দর রাজোধিরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, পরম সুন্দর রাজোধিরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, অধম সন্তানে রাখো চরণে, অধম সন্তানে রাখো চরণে, চির সুন্দর নিখিল ধাতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা। সর্বক্লেশ করো মোচন, সর্বত্রাস করো বারণ, সর্বক্লেশ করো মোচন, সর্বত্রাস করো বারণ, সর্বমঙ্গল বিতরিত্রাণি, সর্বমঙ্গল বিতরিত্রাণি,
রক্ষা করো অমৃত হোতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা। সর্ব বিপদ হারি মুরারি, ত্রিলোক রক্ষাকারী, সর্ব বিপদ হারি মুরারি, ত্রিলোক রক্ষাকারী। ভক্ত বৎসল পরম দয়াল, ভক্ত বৎসল পরম দয়াল, বিশ্ব ভুবন ধারী, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা, পরম সুন্দর রাজ ধীরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, পরম সুন্দর রাজ ধীরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ। অধম সন্তানে রাখো চরণে, অধম সন্তানে রাখো চরণে, চির সুন্দর নিখিল ধাতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা, অমৃত স্বরূপা অমিয় দীপা, পরম কৃপা দানী, অমৃত স্বরূপা অমিয় দীপা, পরম কৃপা দানী। দীন সন্তানে রাখো চরণে, দীন সন্তানে রাখো চরণে, নামামৃত বাণী, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম ত্রাতা, পরম সুন্দর রাজ ধীরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, পরম সুন্দর রাজ ধীরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ। অধম সন্তানে রাখো চরণে, অধম সন্তানে রাখো চরণে, চির সুন্দর নিখিল ধাতা। জয় গুরু। জয়, খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সঙ্গীতটি, খুব সুন্দর সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রী অর্পিতা সাহামা, মোথাবাড়ি মালদা থেকে। পরমপিতার রাঙারাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ সুন্দর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এরপরে একটি কীর্তন শুনে নিব। কীর্তনটি পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী গোসাই মন্ডল দাস মহাশয়, তিনি একজন যাজক কর্মী। জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। হ্যাঁ, জয়। ও জানি জানি গো দয়া, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি জানি গো দয়া, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। কোয়লার কণ্ঠে
দিয়েছ গান, ভ্রমণ ভরিয়া তুমি তুলিয়াছ তান, কোয়েলার কণ্ঠে দিয়েছ গান, ভুবন ভরিয়া তুমি তুলিয়াছ গান। বিজলি চমকে হাসে, বিজলি চমকে হাসে, কালো মেঘ নীলা আকাশে, বিজলি চমকে হাসে, কালো মেঘ নীলা আকাশে, হৃদয় আকাশে তুমি এসেছো, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি, জানি গো দয়াল, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। শাক তেরা বলে প্রভু তব নীল কণ্ঠ, বিশ্বের কল্যাণের অসংখ্য হলাহল, তুমি পান করেছ কণ্ঠ। শাকতে শৈবেরা বলে প্রভু তব নীল কণ্ঠ, বিশ্বের কল্যাণে অসংখ্য হলাহল, তুমি পান করেছ কণ্ঠ। শান্তি সুধা এনে বিলাইলে দেবগণে, শান্তি সুধা এনে বিলাইলে দেবগণে, নামে প্রেমে ধরা মাতাই আছো, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি, জানি গো দয়াল, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। শাক তেরা বলে কালী বড় ভয় দায়িনী, রক্ত বীজ বধ তারিণী মাতারিণী। শাক তেরা বলে কালী বড় ভয় দায়িনী, রক্ত বীজ বধ তারিণী মাতারিণী। রক্তের দোষ যত সদাচারে করে হত, রক্তের দোষ যত সদাচারে করে হত, সাথী কাহার তুমি দিয়েছ, দিয়েছ, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি, জানি গো দয়াল, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। দশ অবতার বাদে বলে তব কল্কি, সে দয়সের পিঠে দেখি তব ভেলকি। দশ অবতার বাদে বলে তব কল্কি, সে দয়সের পিঠে দেখি তব ভেলকি। সে তো বেশ পরিহিত ঋত্বিক সজ্জিত, সে তো বেশ পরিহিত ঋত্বিক সজ্জিত, তোমার বাহন তুমি করেছ, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি, জানি গো দয়াল, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। দশ অবতার বাদে বলে তব কল্কি, সে দয়সের পিঠে দেখি তব ভেলকি। দশ অবতার বাদে বলে তব কল্কি, সে দয়সের পিঠে দেখি তব ভেলকি। সে তো বেশ পরিহিত ঋত্বিক সজ্জিত, সে তো বেশ পরিহিত ঋত্বিক সজ্জিত, তোমার বাহন তুমি করেছ, ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। ও জানি,
জানিব দয়াল ভুবন ভরিয়া তুমি আছো, ও জানিব দয়াল ভুবন ভরিয়া তুমি আছো। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব হয়েছে, অপূর্ব। আমরা খুব সুন্দর একটি কীর্তন শুনছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। কীর্তনে আমাদের মন প্রাণ ভরে উঠলো। কীর্তনটি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী গোসাই মণ্ডল দাস মহাশয়। তিনি একজন যাজক কর্মী কল্যাণী থেকে। পরম পিতার রাঙা রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রতি প্রত্যেককে সুস্থ সুন্দর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। আমাদের সঙ্গীতাঞ্জলির পর্বে সঙ্গীত, ছড়ার গান, কীর্তন শেষ হলো। এরপরে আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার বিমলেন্দু রায় চ্যাটার্জি মহাশয়। তিনি একজন পরম দয়ালের দীক্ষাদাতা কর্মী। দাদাকে আমি আহ্বান জানাই ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় প্রিয় আমার সেই পরম আপনজন পরম পিতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পিতৃদেব, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা এবং আচার্য প্রমুখ পরম পূজনীয় বায়ব শ্রীচরণ। এর আগে একদিন আমি এখানে বলেছিলাম, প্রদীপ শিকদার দা আমায় বলেছিলেন আজকে অখিল ভাই সরকার বালুরঘাটে, সে বলেছিল যাই হোক আজ তো জন্মাষ্টমীর আগের দিন, তাই খুব মনে হচ্ছে যে পরম পিতা যে তিনি যে বলেছিলেন লর্ড কৃষ্ণ অর্জুনকে, রসোহ মৎসু কুন্তেয়, হে কুন্তিপুত্র অর্জুন, জলের মধ্যে যে জীবন থাকে মানুষকে বাঁচায়, সেই জলের জীবন হচ্ছে আমি। প্রভাস্মি শশী সূর্যয়, চন্দ্র সূর্যের যে প্রভা দেখছে এটাও আমি। প্রণবা সর্ববেদেষু, সর্ববেদের সারাৎ সার সেটা আমি। শব্দ খেয়ে পৌরুষং নৃষু, মানে হচ্ছে এই যে আকাশের ঘোর ঘটা শব্দ, বিদ্যুৎ, সবকিছু আমি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষের যে পৌরুষ বা মানুষের ভেতরের যে জীবাত্মা, প্রতিটি জীবাত্মার ভেতরে আমি বিরাজ করি। ঠাকুরকে একদিন কয়েকটি দাদা জিজ্ঞেস করছেন বারবার যে আমরা এই করি, ওই করি, সেই করি, তাও তো ঠাকুর সেরকম ভাবে
সুবিধে পাচ্ছি না। অনেকক্ষণ শুনে ঠাকুর বললেন, শুনুন, কে কেমন করে কি করে সে জানে শুধু এই শর্মা বলে নিজের বুকে একটা ছোট মানে বুক ঠুকে বলা যাকে সেইটা বললেন। তিনি ধরা দিলেন যখন নিজের কথা খুব কম বলতে, বললেন যে কতটা আপনারা ধরেছেন তা আমি জানি না, কিন্তু তিনি যে আপনাদের দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে আছেন সেটা হয় আপনারা বোঝেন না, আর না হয় বুঝতে চান না। মক্কার রাস্তায় হাঁটার কথা বললেন, আগে ছড়ার গান হচ্ছিল, আলিল্লাহি, সবকিছুর মধ্যেই সেই তিনি আছেন। যেখানে তিনি নাই তা অস্তিত্বহীন, যেখানে তৎকেন্দ্রিকতা নেই সেখানে ধর্ম নেই। প্রত্যেকটি মানুষের যে সত্তা, সেই সত্তা যে সত্তা সচ্চিদানন্দময়, মানে বিদ্যমানতা, সৎ চেতন সমৃদ্ধ বিদ্যমানতা, আর আনন্দ মানে নিরন্তর বর্ধনার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই সচ্চিদানন্দময়ের পরিপোষক যা, তাই ধর্ম। আর সেটা পরিপোষণ কে করেন? সেই যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে যিনি এসেছেন, যত কেন্দ্রিকতার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের সমস্ত বৈগুণ্য ধীরে 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 অ্যাডজাস্টেড হয়ে যায়। মানুষ হাজার সমস্যার কথা বলে কি করব কেমন করে করব জিজ্ঞেস করলে বলতেন যে বি কনসেন্ট্রিক। ছোট্ট কথা সাহেবকে বলেছিলেন, অনেক কিছু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন আমি এখন কি করব? বললেন বি কনসেন্ট্রিক, মানে তুমি সুকেন্দ্রিক হও। আমাদের বেদে বলা আছে সংঘাত সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, তার সঙ্গ করলে কি হয়? শ্রুতিবচন যখন লেখা হয়, শ্রুতিবচন বলছে যে তার সঙ্গে করলে সংঘাত সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টি শুদ্ধতা। আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিটি মুহূর্তে পর্দা, কিসের পর্দা? প্রবৃত্তির রঙিন পর্দা ঝুলছে। তাই আমরা কোনো বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপকে দেখতে পাই না, কারণ আমরা সেই রঙিন পর্দার মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখি। যদি আমরা সেটাকে সঠিকভাবে দেখতে পারতাম,
তার জন্য দরকার দৃষ্টি শুদ্ধ করা, মানে ওই পর্দাটাকে সরিয়ে ফেলা। সেই পর্দা সরিয়ে ফেলতে গেলে তৎকেন্দ্রিক হওয়ার কথা বলবে, তার সঙ্গ করার কথা বলবে। আজকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন তার সঙ্গ কোথায় পাবো? তার সঙ্গ আচার্য পরম্পরায় পাবেন। তিনি শ্রীমুখে বলেছেন, ইষ্ট গুরু পুরুষোত্তম প্রতীক গুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। অর্থাৎ সদা সর্বদার জন্যে তিনি নিরন্তর, মানে সর্বদার জন্যে, সর্বদা সর্বথা সর্ব অবস্থায় তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে। ছিলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পিতৃদেবের মধ্যে, রয়েছেন আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার মধ্যে, আর আচার্য প্রমুখ যিনি সেই পূজনীয় বাবাই বাবু, যিনি আচার্য প্রমুখা, মানে তার মুখ দিয়ে কিন্তু দাদা বেশিরভাগ কথা এখন বলছেন, নিজে তো কম বলছেন। সুতরাং তার মধ্যেও তিনি জ্যান্ত হয়ে রয়েছেন নিরন্তর। বলবেন আমি তো এখানে থাকি, সঙ্গ করব কি করে? সঙ্গ করতে গেলে এই যে শ্রুতি বচন বলেছে এইগুলোকে কঠোর ভাবে পালন করলে দেখবেন তাদের সঙ্গ হচ্ছে। দৃষ্টিশুদ্ধেরই বিশ্বাস। যখন আপনি তৎসান্নিধ্যে প্রতি মুহূর্তে আবার মনোজগতে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, শ্রী পিতৃদেব বলতেন যে তিনটে বাণীর কথা, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। মনে হয় খুব সহজ, কিন্তু ইন প্র্যাকটিস করতে গেলে দেখবেন যে সেখানেও আপনি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। মানুষ ধরাতেও একটা প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সেই কাজটা করা কঠিন। তার জন্য কি লাগে? তার জন্য লাগে আনুগত্যপূর্ণ এককেন্দ্রিক ভালোবাসার ঝোঁক। ঠাকুর ইংরেজিতে বলেছেন লয়াল ইউনিসেন্ট্রিক লাভ লিনিং। তাতে কি হয় বলছেন, ইন থটস অ্যান্ড ডিডস, ওই একই বাণীতে বলছে ইন থটস অ্যান্ড ডিডস, মানে শুধু ভাবনার মধ্যে রইল, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে রইল, আপনার বলার মধ্যে আবদ্ধ রইল, তাহলে কি হলো? আপনার কর্মে ফুটলো না। তাহলে কিন্তু তা প্রকৃত অর্থে তার প্রতি যে ভালোবাসার ঝোঁক, এককেন্দ্রিক আনুগত্যপূর্ণ ঝোঁক, সেটার সৃষ্টি হলো। আর যখন সেটা সৃষ্টি হয় তখন কি হয় বলছেন, দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অপসোনিং, আমাদের সত্তাকে যুদ্ধ করতে প্রেরিত করে আমাদের শরীরকে, এরকম একটা এনজাইম। আর এই প্রেরণার দ্বারা that helps one to fulfill the wishes of the Supreme Beloved. Supreme Beloved কে?
তিনি আদি, তিনি অন্ত। চেতন ধারা মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু কাজ করছেন। সেই আদি অন্ত যিনি, তার আদেশকে যদি কেউ পালন করে চলে, তা করতে গেলে ওইগুলো লাগবে। আর যখন কেউ এটা করতে পারে, তখন সে সত্যিকারের আনুগত্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তার জীবনে সে সত্তা, যে তার যে ইউনিভার্সাল আয়, তার সঙ্গে তার ইন্ডিভিজুয়াল আয়, ব্যক্তি আমি এবং বিশ্ব আমির সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর তখন সে প্রভুর ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য নিজেকে সমর্পিত করতে পারে। সেই জন্যই ওই যে শ্রুতি বচনে বলছে যে দৃষ্টি শুদ্ধেরই বিশ্বাস, বিশ্বাসাৎ নির্বিচারতা, নির্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম। বিশ্বাস থেকে নির্বিচারে তার আদেশ পালন করার জন্য মন সদা প্রস্তুত থাকে। ঠাকুর সূত্র বলছেন, যখন কেউ নির্বিচারে, অর্থাৎ কি, বিনা ওজরে বিনা আপত্তিতে বরং পরমানন্দে, এই কথা যখন বলছেন, তার আদেশ পালন করার জন্য কেউ সদা সর্বদার জন্য রাজি থাকে, সেটা করতে গিয়ে অনেক কষ্ট হবে জেনেও যে রাজি হতে পারে। ঠাকুর বলছেন যে আমার কাজ করার জন্য যদি কেউ রাজি থাকে, সে চামচিকের মতো চিমসে মানুষ হলেও আমার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে আমি তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করাই। সেই নিজেকে তার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ার জন্য যে ছেড়ে দিতে পারে, সেই কিন্তু পারে তার ইচ্ছা পরিপূরণ করতে। তার ইচ্ছা কি, তার চাওয়াই বা কি? তিনি বলতেন, যা কিছু করি আপনাদের জন্যই করি। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কত প্রশ্ন করেছেন, স্পন্টেনিয়াসলি তার উত্তর দিয়েছেন। আর বাইরের বহু মানুষ, দেশ বিদেশের জননেতা, বড় বড় মানুষ তার সান্নিধ্যে এসে মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধ হতেন সেই উত্তরগুলো শুনে। বলতেন, ঠাকুর, এতদিন আমাদের যা জানা ছিল তা ঠিক নয়। দেশবন্ধু দাস তাই কথা বলেছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই কথা বলেছেন তার কাছে পাবনায়, কারণ তার পিতামাতা দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গেছি ঠাকুর, এখন আর আমরা ফিরতে পারবো না। কিন্তু সেই মানুষের জন্য করা, আপনি আপনার পরিবেশের জন্য যদি করতে পারেন, তাহলে প্রেম আসবে। পরিবেশকে নিয়ে সপরিবেশ বাঁচাবার পথে আপনি যত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবেন, উন্নয়ন মানে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া, তত তিনি খুশি হবেন, তিনি আনন্দিত হবেন। এবং আমাদের করণীয় সম্বন্ধেও তিনি বলছেন, ইউ আর ফর দি লর্ড, মানে তুমি কেবলমাত্র প্রভুর জন্য,
নট ফর আদার্স, অন্য কারো জন্য নাও। তাহলে তোমাকে কেবল হতে হবে। আর কি বলছেন, যে ইউ আর ফর দি লর্ড অ্যান্ড শো ফর আদার্স। যেহেতু তুমি প্রভুর জন্য, সেই জন্য তুমি অন্য কার। তাই শ্রুতিবচন যে বলছে, তা ঠাকুর কতবার, হাজারবার বলেছেন, নানান ফর্মে বলেছেন। আর এই পার্টিকুলার কথাটি তিনি তো বহু জায়গায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে নির্বিচারাত ভাবে প্রেম, অর্থাৎ বিনা অজরে বিনা আনন্দে বরং বিনা ওজরে বিনা আপত্তিতে বরং পরমানন্দে আমি যখন সমস্ত কষ্টকে তার জন্য বরণ করতে পারি, তখন আমার মধ্যে প্রকৃত ক্লেশ সুখপ্রিয়তা জাগ্রত হয়। আর তার জন্য ক্লেশ বরণ করে যে আনন্দ, তা প্রতিটি মানুষকে বর্ধনা, নিরন্তর বর্ধনার দিকে নিয়ে যায়, আর পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকার। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি কথা বলেছেন। আর এই যে অনন্ত জীবনের অধিকারী হলাম কি না হলাম, এত ভাবার দরকার নেই। ভাবতে হবে একটা কথা, যে আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার প্রতি ভালোবাসা, মানে তার প্রতি, তার দিকে আমি তাকে জীবন্ত রেখে জীবনে চলতে পারছি। যদি সেটা পারি, তাহলে আমার প্রকৃত অর্থে, ঠাকুর বলছেন, শ্রদ্ধা না এলে ভালোবাসা আসে না। ওই শ্রুতি বচনের এই কথাটার মধ্যে তার সব রকম ভাবে প্রমাণ পাচ্ছেন। আর তিনি বলছেন, যখন মানুষ নির্বিচারে, বিনা ওজরে বিনা আপত্তিতে বরং পরমানন্দে তার আদেশ পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে, তখন তার প্রভুর কথা বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, পরিবেশন করতে আনন্দ হয়। তার চোখের মধ্যে তার অভিব্যক্তি ফুটে বেরোয়। যদি কেউ উপদেশ দেয়, সে উপদেশে মাথা পেতে শোনে। যদি সে কথা ইষ্টকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আনন্দে মন ভরে ওঠে, আরো শুনতে চায়। আর যদি কারো চলনার মধ্যে ধরুন দেখানোর ব্যাপার বেশি, সে উপদেশ সবসময় দিয়ে যায়। কেউ তাকে উপদেশ দিলে তার মুখে বিরক্তির প্রকাশ ঘটে এবং সে সঙ্গ ত্যাগের চেষ্টা করে, স্থান ত্যাগের চেষ্টা করে। আর এই কথাটাই ঠাকুর বলছেন, যে আমাদের জীবনে এই সচ্চিদানন্দময় সত্তাকে পরিপোষণ করতে করতে যা যা করা লাগে, তাই ধর্ম। পবিত্র দণ্ডের গায়ে তিনি লিখেছেন, জেনাত্তেন তথান্বেষাং জীবন বর্ধনাঞ্চপি ধ্রিয়তে স্বধর্ম। যাতে নিজের এবং অন্যের শুধু জীবন নয়, বর্ধনযুক্ত জীবন নিরন্তর তা যাহা তাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম। কারণ আপনার চলনা, আপনার জীবন যদি একটা জায়গাতেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে তার অবস্থা আবদ্ধ জলের মতো হইবে। মানে কি, আবদ্ধ জল এক জায়গায় বর্ষায় পড়লো, আটকে গেল, বেরোতে পারছে না, সেখানে নোংরা জমবে, শ্যাওলা জমবে, অ্যালগি জমবে, ফাঙ্গাই জমবে।
কিন্তু যে জলের প্রবাহ আছে, যেখানে দেখবেন নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই হিমালয়ের গাত্র থেকে বেরিয়ে আপনি হরিদ্বার বলুন বা লক্ষ্মণ ঝোলা বলুন বা তার উপরে বা নিচে বহু দূর পর্যন্ত দেখবেন যে তা স্বচ্ছ, নিচেতে কি আছে তা দেখা যায়। আর এই নিরন্তর প্রবাহমানতার মধ্যে থাকে বলেই আপনি হয়তো আপাত দৃষ্টিতে জোয়ারের জল ভরে নিলেন, তা স্বচ্ছ লাগে না, কিন্তু যখন পাত্রে কিছুদিন থাকে ওই পার্টিকেলস গুলো, সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস গুলো সব তলায় জমে যায়, তখন দেবেন উপরের জল কি স্বচ্ছ। কিন্তু আবদ্ধ কোনো জায়গা থেকে রেখে গ্লাসে রেখে দিলেন, সেই ঘোলা ভাব কিন্তু কাটবে না। সেই জন্য জীবন বর্ধনার, নিরন্তর বর্ধনার দিকে যদি না এগোই, তাহলে সেই জীবনটা নানান আবিলতায় ভরে ওঠে। আর আমাদের বর্ধনা বলতে তিনি কি বলেছেন? বর্ধনা মানে হচ্ছে যে নিরন্তর অচ্যুত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর সেটা করতে গেলে আপনার সামনে তো তিনি বলেছেন রেত শরীরে তিনি বংশধরদের মধ্যে আছেন, শাশ্বতী গ্রন্থে তাই তিনি বললেন যে ঈশ্বরানত আচার্য যিনি, তিনি হাতে কলমে করে সব জেনেছেন, তাকে অনুসরণ করো। অনুসরণটা যদি ওই মানে খুব ভক্তি কিন্তু বাস্তবভাবে কিছু করি না এরকম হয়, তাহলে ঠাকুর বললেন ভাবের গুগু ভক্তি বাগিস কর্মহারা ধর্ম প্রাণ, আজ গবিতেই আস্থা শুধু জাহান্নামেই তাহার স্থান। কিন্তু যদি আমি বাস্তবভাবে অনুসরণটাকে আমি আমার বলছেন, তারপরেই বলছেন সেবায় মানে কাজ, তাকে পরিপূরণ করার জন্য তোমাকে বাস্তবভাবে করতে হবে পরিরক্ষণ, পরিপূরণ এবং পরিপোষণ করো। তোমার জীবনে তার কথা বাস্তবায়িত করে তোলো। আর যদি বাস্তবায়িত হয়, ঠাকুর বললেন এমন তোমরা চলবে যাতে মানুষ তোমরা বলতে পারো যে আমায় দেখে বলবে লোকে তুমি আছো জীবন বল্লভ। অর্থাৎ সেই লোক যে নিরন্তর তাকে জীবনে জীবন্ত রেখে চলছেন, তিনি কিন্তু একটা সময় বলতে পারবেন, তাকে হেঁটে গেলেও লোকে বলবে ওই দেখো একজন দীপ্ত মানুষ যাচ্ছে। তার আশীর্বাদে এটা হয়, তার দয়ায় এটা হয়, তার প্রতি কেন্দ্রিকতা থাকলে এটা হয়। তার অনাদরের সময় আমি দূরে চলে যেতে পারবো না, তিনি বলছেন ঈশ্বরেরই কুকুর তুমি নিষ্ঠা শেকল গলায় পরা, ডাকলে তিনি কাছে আসো, তাড়ালে থাকো দূরেই খাড়া। তাড়ালে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না, একটু দূরে তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যাতে তিনি আবার যখন তু করে ডাকবেন তখন তুমি ছুটে যেতে পারো। নিজেকে এতটা প্রস্তুত রাখার দরকার আছে। আর তা যদি না করি তখন কি হয়? তখন ধীরে 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 আমাকে বিষয় চিন্তা পেয়ে বসবেই। আর এই বৈষয়িক চিন্তার মধ্যে
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন চতুর্বিধা ভজতে মাং সুকৃতির অর্জুন আর্ত অর্থার্থে জিজ্ঞাসু জ্ঞানী চ ভরতর্ষব তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির বিশিষ্যতে। ঠাকুর এই কথাটা প্রায় বলতেন কৃষ্ণ ঠাকুর বলছেন এক ভক্তির বিশিষ্যতে, মানে 4 ধরনের লোক আমাকে চাই। আর্ত, প্রকৃত আর্ত, যে যন্ত্রণাদগ্ধ প্রভূত কষ্টের মধ্যে আছে, সে তাকে প্রার্থনা জানায়, প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা করো, তুমি আমাকে এই অবস্থার থেকে। আর নিষ্কাম প্রার্থনা করেছে, বলে প্রভু সম্পূর্ণ নির্ভরতা যে করতে পারে, সে বলতে পারে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ঠাকুর, তুমি যা চাও তাই। তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেই আর্ত মানুষ, পীড়িত, যিনি জিজ্ঞাসু, প্রকৃত ধর্মভাবী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যার মধ্যে আছে, অথবা জ্ঞানী যিনি জেনেছেন, তিনিও তার জ্ঞানকে অমলিন রাখার জন্য তার কাছে যায়। তাই বললেন তেষাং, এই যে 4 ধরন, এদের মধ্যে অর্থার্থীও আছে আমার কাছে, টাকা পয়সা নাম প্রতিপত্তির জন্যও আছে। বললেন যে এদের মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির বিশিষ্টতে। শ্রী শ্রী ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গতে বলছেন যে কেষ্ট ঠাকুর বলেছিলেন কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দাঁড়িয়ে, এক ভক্তির বিশিষ্টতে, আর আমি বলি এক ভক্তি পরায়ণতা, অর্থাৎ অকাট্য নিষ্ঠা, অস্খলিত নিষ্ঠা, নিপুনিষ্ঠ অনুরাগ, যে অনুরাগ কোন অবস্থাতেই আনুগত্যহীন হবে না। ওই সেই কথায় আসছে, লয়াল ইউনিসেন্ট্রিক লাভ লিডিং, তা ভালোবাসা আনবেই। আর এইটাকে আমি বলি আধ্যাত্মিক সদাচার। প্রতি মুহূর্তের জন্য এটা যেন তোমার সঙ্গে লেগে থাকে, মুহূর্তের জন্য এটা যেন তোমাকে ছেড়ে চলে না যায়। আর এটা যদি আপনি বজায় রাখতে পারেন, তাহলে আপনার হৃদয়ে ধীরে ধীরে দাস ভাবের উদ্ভব হবে। তোমাকে সব সময় মনে রাখতে হবে, ঠাকুর বলছেন তুমি পরম পিতার দাসানুদাস। আমাদের উপনিষদের কথা বলেছে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ঠাকুর আলোচনা বহু জায়গায় বলেছেন। পিতৃদেব আমাদের বলতেন যে যদি তোমার মধ্যে দাস ভাবকে সদা সর্বদার জন্য জাগ্রত রাখতে পারো, মুহূর্তের জন্য যদি তোমার মনে হয় যে তোমার বেশ কিছুটা হয়েছে, তাহলেই সেটা প্রায় শেষের শুরু। ঠাকুর বললেন সোহংই বলো আর ব্রহ্মাস্মি বলো, তোমার হৃদয়টাকে সর্বদা তার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। সরি, আমার লক্ষ্য করিনি কতক্ষণ বলা হলো, জানি না। সঞ্চালক মশাই, আপনি আরো কিছুক্ষণ বলুন। আচ্ছা, তো সেখানেই দাঁড়িয়ে ওই যে লর্ড কৃষ্ণ বললেন না যে আমি সবকিছুর মধ্যে আছি, ঠাকুর কি বললেন? চন্দ্র সূর্য সেই সমস্ত
পৃথিবীর মধ্যে। রামকৃষ্ণ বললেন প্রভাস বিশ্ব শিশুর জয়। আর ভারতবর্ষের বহু মানে ঋষি তুল্য যে সমস্ত সাধু পুরুষ আছেন, গেরুয়াধারী, অনেকের সঙ্গে কথা বলে এটা আমার দৃঢ়তম উৎপত্তি হয়েছে। আমার মতো অনেকে এটা বিশ্বাস করেন যে তারা সবাই বিশ্বাস করেন যে রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মোহাম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, অনুকূল চন্দ্র সেই আচার্য পরম্পরায় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শুধু অবতার নন, অবতারীয়, অবতার প্রেরণ করেছেন। শ্রী বিষ্ণুর প্রত্যক্ষ রূপ তিনি। জগতের সমস্ত মানুষের জ্বলন্ত অগ্নি বুকের ভেতরে যে জ্বলছে, তার ওই পদ্মের ন্যায় আখিপাতে শান্তি করি দান, জুড়াইতে জগৎ জনের তাপিত পরাণ তিনি এসেছেন। তাকে আপনাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওই যে শাশ্বতী গ্রন্থে বললেন তার কথা তোমার জীবনে তুমি মূর্ত করে তোলো, তাহলে কি হবে? সার্থক হবে। তা আমার সাধনা হবে সেটা। আমার সমস্ত কর্মে মানে আমার তার প্রতি আমার কর্মময় অটুট আসক্তি যদি ফুটে না বেরোই, তাহলে ভাবের ঘুঘু হতে হবে, আজ গুবিতে জায়গা হবে। আর আমি যদি তার কুকুর হই, একান্তে বলতেন আমার ভেতরে কি আছে না আছে আমি সব থেকে ভালো জানি, ওরা আর নিন্দে করে করবে কি। কিন্তু সারা জীবন আমি চেষ্টা করেছি, আর তোরাও তাই করবি, বুঝলি? তার দাসানুদাস ভাব সবসময় জীবনে বজায় রেখে চলবে। তাহলে ওই যে পুত্র শোকাতুর পিতা ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, ঠাকুর তখন পার্লারে বসেন, তার যন্ত্রণা, প্রচন্ড যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণা নিরন্তর তিনি জ্বলছেন। বলবার কথা ছিল অনেক, একবার মুহূর্তে তার সেই আখিতে চোখের সামনে ঘটনা দেখেছি। তিনি তাকিয়ে বললেন যে কখন আলি রে, কেমন আছিস? দাদাটি স্পন্টেনিয়াসলি বললেন আগে ভালো আছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এত কথা বলার ছিল কিন্তু বললেন না তো কিছু। বললেন আমাকে যে বাবা, যে মুহূর্তে তিনি ওই এক চোখে প্রচন্ড মায়া, প্রচন্ড মমতা, আর এক চোখে অসম্ভব বেদনা, এই নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আমাকে বললেন না কেমন আছিস। মুহূর্তে তার ওই দৃষ্টিতে আমার জীবনের জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেল। ব্যাসদেব 4500 বছর আগে লিখেছেন, অশোক স্তারণ স্তার শূর শৌরীর জনেশ্বরা অনুকূল শতাবর্ত পদ্মী পদ্ম নিভেক্ষণা। বিষ্ণুর সহস্র নাম লেখার সময় একটা শ্লোকে এটা লিখলে, অর্থাৎ কি এই পৃথিবীর শত আবর্তিত হয়ে শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী অনুকূল নাম পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হবেন, অবতীর্ণ হবে। আর পদ্মী পদ্ম নিভেক্ষণা মানে হচ্ছে আমার বাবা জগৎজ্যোতি রায়চরণজি ঈশ্বর আজীবন দেওঘরে থেকে, আমার ছেলেবেলা ওখানেই কেটেছে, এখনো সমস্ত অ্যাকাউন্ট ওখানে। তাই বেশিরভাগ মানুষই দেওঘর বলেই আমাকে উল্লেখ করেন। তা সেই তিনি ওই সেকেন্ড পার্টের বাংলা করেছিলেন।
যে পদ্মনিভ আঁখি পাতে শান্তি করি দান, জুড়াইলেন জগজনের তাপিত করা। সেই দাদা বললেন যে আমার ভেতরের জ্বলন্ত অগ্নি যে মুহূর্তে তিনি একটু চাইলেন, সেই মুহূর্তে মনে হলো যে আমার সেই জ্বলন্ত অগ্নি দগ্ধে যাচ্ছিল জীবন। সেই সময় তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, মুহূর্তে মুহূর্তে আমার ভিতর দিয়ে একটা যেন বরফের স্রোত বিগলিত করুণার ধারার মতো আমার সেই সমস্ত অগ্নিকে নির্বাপিত করে দিল। একজনের জীবনে নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবনে এটা হয়েছে। আমার স্ত্রী তার খুব আপনজনকে হারিয়ে, তার তাকে হারিয়ে খুব কাঁদতে, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব হঠাৎ তাকে কাছে টেনে নিলেন খুব। অনেকদিন রেখে দিলেন দেব, আমি যাতায়াত করি তখন। এবং তার সেই সমস্ত যন্ত্রণা কোথায় উবে গেল। আমার বোন, বড় বোন, তার স্বামীকে হারিয়ে তখন খুব ভয়ঙ্কর ছটফট করছে। ভাইও একদিন বললেন, তার সঙ্গে কথা বললেন, সেই দর্শনে তার কথা শুনে সেইভাবে চলে সে কিন্তু আস্তে আস্তে সে তার একমাত্র সন্তান আমার ভাগ্নে তাকে হারিয়েছিল। এই যন্ত্রণা দূরীভূত হল। তা সেই আচার্য পরম্পরার মধ্যে প্রভু জাগ্রত রয়েছে। তিনি মক্কার পথে হেঁটেছেন, বারবার বলেছেন এসব কথা। নাটমণ্ডপে বসে ব্রাহ্মণরা যখন, এই দক্ষিণেশ্বর নাটমণ্ডপে ব্রাহ্মণরা চিৎকার করছে ওই তার নিয়ে, সোহং সোহং ব্রহ্মাস্মি, সোহং সোহং শুনতে শুনতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গেলেন আরতি করতে। আরতি করতে করতে বিভোর হয়ে যেতেন। যখন 1 ঘন্টা পরে প্রায় বেরিয়েছেন, যাওয়ার সময় বলে গেলেন হৃদয়ে একটা দা লাগা, তার ভাগ্নে হৃদয়। বেরিয়ে দেখছেন সব তো ভুলে গেছেন, ভাগ্নে হৃদয় একটা ইয়া বড় রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু হেসে বললেন, কি রে? বললেন, মামা তুমি তো আরতি করতে ঢোকার সময় বললে দা লাগা, তা আমি তো দাটা কোথায় লাগাবো বলনি তো মামা, তাই আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি, কোথায় লাগাবো মামা? তখন মনে পড়েছে, হেসে বললেন, এই দা নয় রে, ওই যে পণ্ডিতরা সোহং সোহং করছে না, ওদের বল আগে একটা দা লাগিয়ে বলুক দা সহং দা সহং দা। আপনি আপনার জীবনে সবসময় দাস ভাবকে চালিয়ে রাখবেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে কর্মী সম্মেলন হতো জ্যোতি আশ্রমে, সেটা একেবারেই ঘনিষ্ঠ ভাবে কিছু মানুষ দাঁড়াতেন, তাদের সম্পর্কে তিনি কিছু কথা বলতেন, আর মানুষের প্রশ্নাদি থাকলে তারও উত্তর দিতেন। কনফারেন্স চলার সময় ছোট ছোট গ্রুপে যাতে মানুষ আলোচনার মধ্যে থাকে সে কথা বলতেন। পিতৃদেবের সান্নিধ্যে ঠাকুরের এই নিজে এ করাটা আমি দেখিনি, যদিও 17 বছর বয়স পর্যন্ত তাকে দেখেছি আমি, কিন্তু পিতৃদেব কনফারেন্স করতেন আমি দেখেছি। একদিন ওই কথাটা বলি আমি শেষ করব। একদিন ওই কনফারেন্সে অনেক প্রশ্ন করেছে, তখন নাটমণ্ডপ ছোট, ওই বড় নাটমণ্ডপ তখন এত প্রস্তুত হয়নি।
তবু তার সান্নিধ্যে রাতপণ্ডকী হতো। দুজন কর্মী একই জায়গার, বলতে বলতে এ তার বিরুদ্ধে বলছে, ও তার বিরুদ্ধে বলছে, বলতে বলতে প্রায় মানে হাতাহাতির লেভেলে চলে গেছে। পিতৃদেব সবটাই শুনলেন, একেবারে ধৈর্য ধরে শুনলেন, কিচ্ছু বললেন না। শেষে বললেন, ওই চলার সাথে দুটো কথা আছে ভাই, মানুষ দুরকম, একদল হচ্ছে মাছি মানুষ। মাছি যেমন একটা নোংরার ভাণ্ড থেকে উড়ে আর একটা নোংরার ভাণ্ডে গিয়ে বসে, সেই মানুষও তাই। সে আধ্যাত্মিক সদাচার দূরের কথা, সে শারীরিক সদাচারও মানে না, আর মানসিক অসদাচারে তো সবসময় আবদ্ধ হয়। আর ঠাকুর বলছেন যে এই তিনটে সদাচার পরিপূর্ণ থাকলে তবেই প্রকৃত সুস্থি, তবেই তার প্রকৃত সদাচার। আর শারীরিক মানসিক দুটো সদাচার গড়ে তুলতে হয় আধ্যাত্মিক সদাচারকে বেশ করে। আর বললেন দ্বিতীয় গ্রুপ কারা, যে মৌ মানুষ। চলার সাথীতে শ্রী ঠাকুর দুটো বাড়িতে বলেছে, আছি মানুষ, মৌ মানুষ। সে কি করে, একটা ফুল থেকে আর একটা ফুলে দূরে, যেখানে তার গোটা মাঠে সর্ষের ফুল আছে। ছেলেবেলায় আমি ওই মাঠের মধ্যে খুব প্রকৃতি দেখতে ভালো লাগতো, গিয়ে দেখেছি, গ্রামের মানুষ আমি অরিজিনালি, তো সেখান থেকে দেখতে আবার খুব ভালো লাগতো। বিশেষ করে ওই সোনালি মানে হলুদ রঙের ফুল, আর সেই ফুলের মাঝখানটা কাছাকাছি কি দেখতাম, একটা কালো মতো কি একটু উড়িয়ে দিয়ে দেখতাম যে উড়ে চলে গেল একটা মৌমাছি। কিন্তু কাছাকাছি গাছ নেই, প্রায় 4 স্কয়ার কিলোমিটারের মধ্যে কোনো গাছ নেই, এত বড় মাঠ। তো সেখানে কত দূর থেকে সে এসছে ভাবুন। আর এই যে মধু সে জমিয়ে রাখে, কি করে জানো ভাই, নিজের প্রয়োজনে মাত্র 1% ব্যবহার করে। আর মধুকে আমাদের শাস্ত্রে অমৃত বলা হয়, তাই বাকিটা জগদ্ধিতা বিশ্বহিতায় সে বিলিয়ে দেয়। তা তুমি মাছি মানুষ হবে না মৌ মানুষ হবে, তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। যদি মৌ মানুষ হতে চাও, তনু একখান গান গাইছে শোনো। এই তনুদা কদিন আগে, কিছুদিন আগে যিনি চলে গেলেন, তিনি বসছিলেন, বোধহয় সৎসঙ্গ চলার সময় তাকে কাউকে দিয়ে বলিয়েছিলেন যে গানটা যেন করে। সঙ্গে সঙ্গে তনুদা শুরু করলো, একবারে বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান, ওই আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব, তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হবে। প্রভুর আসনের তলায় বসলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে কারোরই কোনো আলাদা আসন থাকা উচিত না। একথা আমি বলা এক জায়গায় একটা সৎসঙ্গে একজন ঋত্বিক বলছেন যে, তারপর আপনি বলছেন মুড়ি মুরকি সব এক। আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম, দাদা কে মুড়ি আর কে মুরকি সে তো প্রভুই জানেন। বসুন না ওর বাড়িতে 1000টা আসনে, এখানে একটু তার সাধারণ ভাবে যেমন লোকজন বসে আছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটু দূরত্ব থাকতেই পারে আপনার সঙ্গে, কিন্তু সেখানে বসতে আপত্তি কোথায়? আর আমার কোনো আবরণ লাগবে না, কারণ আমার একমাত্র আবরণ তোমার চরণের ধুলি। কেন আমায় মান দিয়া আর দূরে রাখো? চিরজন হে চিরজন এমন করে ভুলিও না কো, অসম্মানে আনো টেনে পায় তবে ওই ঈশ্বরেরই কুট তুমি, ওই তুমি তার চিরদাস, সেই ভাব অসম্মানে আনো টেনে পায় তবে। আমি তোমার যাত্রী দলের রব পিছে, চাইব না তো আমি কিছুই, চাইব না তো রব চেয়ে। প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইবো না তো রইব চেয়ে, সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব, তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর। আমরাও যেন সবাই এই কথা নিরন্তর মনে রাখি, আর ঠাকুরের তার চরণ ধুলি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ঘরে বসেও আপনি তার সঙ্গ করতে পারেন, সেই চরণ ধুলি আপনার নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠুক। প্রভু আপনাদের সবার কল্যাণ করুন। প্রভু আপনাদের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সত্যিকারের আনন্দ, তাকে যে যেমন করে যতখানা জড়িয়ে ধরতে পারে তার জীবনে ততটাই আনন্দ আসে, জীবন বর্ধনার দিকে ততটাই এগোয়, একথা মনে রেখে তার প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করার করুন। আর এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশাদি আসে, সেগুলো যথাসময়ে পালন করায়, মূর্ত করায় তো আমাদের ধর্ম, সেই কথাটা মনে রেখে টাইমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা করার চেষ্টা করবে। আমি আর বলবো না, আমি প্রভুর চরণে আরেকবার আপনাদের সবার পরম মঙ্গল প্রার্থনা করছি। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। এতক্ষণ ধরেই পরম দয়ালের সেই অমৃত কথা শুনছিলাম, মন্ত্রমুগ্ধকে খুব ভালো লাগছিল, খুব খুব যাজিত হলাম। ইষ্ট প্রসঙ্গের মাধ্যম দিয়ে ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন যুবশাস্ত্র অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রী বিমলেন্দু চ্যাটার্জি মহাশয়। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আপনার কথাগুলি শুনছিলাম, খুব খুব সমৃদ্ধ হলাম। পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ সুন্দর নিরোগ সর্বাঙ্গীন মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এখন সৎসঙ্গের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। জয় রাধা কীর্তনটি পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী মাঙ্গন সাহা দাদা, মালাহার, মালদা থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। আমি অনলাইন এখন পর্যন্ত যারা রয়েছেন এবং যারা ছিলেন চলে গেছেন তাদের প্রত্যেককে জয় গুরু জানিয়ে আমি জয় রাধে গান করছি। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাই করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। আরে সকল চাতুরি পরমে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের ওই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে ভবের আশা, ভজ পাগলি করো রে পয়সা। রাধে গোবিন্দ নামটি মনে লইয়ে নয়ন সদাই বাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। চারো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল।
জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমরা জয়রাধে কীর্তন শুনলাম। জয়রাধে কীর্তনটি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী মাঙ্গন সাহা দাদা, মালাহার উপযোজনা কেন্দ্র মালদা থেকে। পরমপিতার রাঙা রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবারের সুস্থ, সুন্দর, নিরোগ, মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমরা সৎসঙ্গের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি। ধ্বনি আমি নিজে দেব এবং প্রতিধ্বনি আমার বাবা ও মা আছেন পাশে, ওনারাই দিবেন। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत संगों की जय, सत संगों की जय, सत संगों की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्टि दैवतम, वंदे अहं कृष्टि दैवतम। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।